ونحن اليوم نستقبل فرنسية تعتز بالإسلام. جاءت إلينا الآنسة كونستانس من فرنسا حتى تشهر إسلامها في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدبي. تفضلي سنلقنك الشهادتين. Vous allez prononcer la profession de la foi inchallah. فرنسية هذه الأخت لما دارت الحجاب ودارت الخمار الأم انتحت طردتها من البيت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mais toi, maman, comment tu l'as pris quand tu as su que j'avais changé, parce qu'on n'est pas pratiquant, mais quand tu as su que je suis devenue musulmane, comment tu l'as pris? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. Bienvenue en islam. Merci. يقول بدأنا نسألهم لماذا أقبلتم على الإسلام؟ قالوا بسبب أحداث غزة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ستعلن أمامكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. يقول والعجيب أن هؤلاء الذين يسلمون من الشباب والفتيات وأكثرهم من الفتيات، فكنا نستغرب حتى يقول ما أحصيناها الآن في دولة واحدة مثل فرنسا من أسلم من أحداث غزة إلى اليوم أكثر من 20,000 من الشباب والفتيات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Je m'appelle Alison. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Je m'appelle Isabelle. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Je m'appelle Corinne. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Je m'appelle Marie. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Je m'appelle Tiffany. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول سبحان الله حتى ما كنا نقبل نكتب شهادة لمن دون 18 إلا بحضور والديه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأن محمدا رسول الله. بعد ما خرجت من الجنازة تحجبت ولن تنزع الخمار من فوقها. الحجاب ما دلعتوش في سنة قبل أن تدخل الإسلام، وتأثرت بتعاليم الإسلام، وها هي اليوم جاءت لتعلن أمامكم شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله. إنهم يسلمون لأنهم إذا عرفوا الإسلام وعرفوا حقيقته لا يتمالكون أنفسهم. الأخ هنا بيقول إن هذه المسلمة ربنا يحفظها أسلمت مع أنها واجهت في سبيل الإسلام كثير من الصعاب والمشاق والبلايا. أسلمت مع إن أمها طردتها لما لبست الحجاب، ما قالتش مش مشكلة أصل الحجاب سنة، أصل مش مشكلة ألبس الحجاب. يا عم الشيخ ربنا رب قلوب، هو يعني ربنا هيحاسبني على حتة القماشة دي؟ ما كفاية إن أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلي الصلوات الخمس. لكن هذه المسلمة قبلت أن تطرد من بيت أمها وأن ترمى في الشارع مقابل أن تحافظ على الحجاب الذي علمت أنه من دين رب الأرباب سبحانه وتعالى. Et les parents ou les enfants se sont convertis, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, je vous assure. Au départ, c'est dur et après, on s'y habitue. On s'y habitue. Voilà. Donc voilà, quand je prie, je remercie tous les jours Allah Azza wa Jal de m'avoir permis d'être musulmane, de m'avoir guidée vers ça, parce que vraiment avant ça, j'étais vraiment perdue dans ma vie, j'avais vraiment pas de ligne conductrice et tout, je savais pas ce que je faisais, j'étais vraiment la pire personne d'avant, tu vois, c'était vraiment pas moi, quoi. Du coup إنهم يسلمون ما أعظم هذا الدين، إذا حاربوه اشتد وإذا تركوه امتد. دين يأبى الله إلا أن يظل موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم ثبتنا على دينك واقبضنا عليه. أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. Bon, je voulais pas pleurer dans ce TikTok, mais bon, quand je vous ai dit, quand je parle de Dieu et tout, moi c'est trop touchant pour moi, et c'est pour ça que quand les gens ils disent dans les commentaires oui, elle fait ça pour le buzz et tout, moi je fais pas ça pour le buzz, je fais vraiment ça pour moi, pour être mieux, pour être une meilleure personne. Et du coup moi ça me touche trop quand les gens me disent que c'est pas vrai et tout. Moi je veux pas jouer sur ça, c'est pas du tout un jeu pour moi. Donc voilà, moi quand je prie pour Dieu et tout, j'ai même pas pris de trucs pour essuyer mes larmes, bref. Du coup, quand je prie et tout, et que je demande des trucs à Dieu, je demande de pas être hypocrite, et je demande de vraiment me garder vers le droit chemin et tout, même si, bien sûr, comme chaque être humain, on fait des erreurs, et comme chaque être humain, on devient meilleur jour après jour et on se perfectionne. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à penser que dès qu'on devient musulman, on doit devenir parfait, mais personne n'est parfait. Et je pense que le plus important, c'est vraiment d'être sincère dans son cheminement et de faire les choses petit à petit pour Dieu et pour soi-même, en étant bien entouré. Et je pense que le plus important, c'est pas qui on était hier, c'est qui on est aujourd'hui et qui on veut devenir demain. Donc voilà, pour ça, je pense qu'on a besoin d'un caractère sacré, et je pense qu'on a besoin de quelqu'un de plus grand que nous, donc Dieu en l'occurrence, et voilà, du coup, moi, voilà, je remercie tous les jours Dieu de m'avoir guidée, parce que sinon aujourd'hui, je pense que je serais même plus sur terre pour vous en parler. Et voilà, je remercie aussi mon mari, parce que sans lui, j'aurais pas pu être la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pas pu être la meilleure personne que je suis aujourd'hui. Et je sais que grâce à lui et grâce à Dieu, je deviendrai chaque jour une meilleure personne. Donc voilà, ça m'a beaucoup apaisée de devenir musulmane, et ça m'a beaucoup apaisée de devenir moi-même, en fait, tout simplement, parce qu'avant j'étais pas moi-même, c'était pas moi, j'étais un personnage, et en fait c'était très dur de traverser tout ça et de devenir moi-même. En fait c'est très dur dans cette société d'être soi-même, parce que les gens, la société, ils nous mettent des barrières, ils nous disent il faut être comme ci, comme ça, par exemple les féministes, les LGBT, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent interférer avec notre vrai moi, et voilà, aujourd'hui j'ai compris beaucoup de choses. Donc si ça vous intéresse, je vous en ferai des TikTok si ça vous intéresse. Voilà, après j'ai pas la vérité absolue, en tout cas je vous partage ma vérité à moi. Je vous dis absolument pas de faire comme moi ou quoi, je vous partage juste mon expérience et ce que je ressens. Maintenant, voilà, j'aimerais bien que les musulmans en général
ne s'arrête pas au premier abord et ne juge pas et justement incite les gens dans le bien. Et en tout cas, voilà, sachez que je ne suis en aucun cas là pour salir la religion ou pour salir Dieu. Je pense que c'est un lien très très sacré. Et voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu mon cheminement par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo très émouvante pour moi vous aura fait comprendre où j'en suis venue à là. Et voilà, les épreuves sont là pour nous élever et les épreuves sont là pour également nous purifier. Donc je pense que c'est très important de vivre tout ça accompagné de Dieu. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma petite maman. Voilà, on se ressemble beaucoup d'après certaines personnes. J'aimerais vous faire part de certaines questions qui me sont revenues, notamment quand je me suis convertie et comment ma mère l'a pris. En tout cas, moi, des souvenirs que j'ai, ma mère déjà m'a offert mon premier Coran, mon premier tapis de prière qui a grave une valeur. Et elle m'emmenait dans tous mes plans. Quand je suis partie faire mes voiles, mes robes sur mesure, on allait tellement loin. Quand je faisais mes cours d'arabe, elle venait me chercher, elle me déposait. Mais toi, maman, comment tu l'as pris quand tu as su que j'avais changé, parce qu'on n'est pas pratiquant, mais quand tu as su que je suis devenue musulmane, comment tu l'as pris? Ah bah au début ça a été compliqué parce que je m'y attendais pas. Et puis on est une famille de chrétiens, donc ça a été un choc. Au départ, et puis après au fil du temps j'ai appris ce que c'était la religion musulmane. J'ai beaucoup discuté avec ma fille, sa façon de voir les choses, la façon ce que ça pouvait lui apporter, si c'était du positif ou du négatif. Elle n'en a tiré que du positif. Donc comme je lui ai souvent répété, j'accepte, mais je cautionne pas. J'accepte son choix parce que c'est ma fille et que je l'aime, et que un parent qui aime ses enfants doivent accepter le choix de leurs enfants et non le leur. Oui, au départ ça a été compliqué, puis après au fur et à mesure on s'y adapte. Après, ce qui me gênait un peu, c'était son voile. Surtout vis-à-vis des gens. Voilà. Je me souviens quand elle avait Lizzie et tout, voilà. T'avais envie de taper tout. Voilà. Donc les gens regardaient ma fille avec des yeux bizarres. Comme si j'étais une bête de foire. Voilà. Et à plusieurs reprises, je disais à Elodie, s'ils continuent à te regarder avec insistance, ils vont prendre mon poing dans la figure, parce que bon, on est en France et il faut savoir respecter le choix de tout le monde. Et puis c'est pas parce que on est musulman qu'on est pire ou mieux que les autres. C'est une religion, à savoir, et que si les gens prônent des choses sur la religion musulmane, et à savoir que c'est de la merde, parce que ce soit musulman, chrétien, bouddhiste, enfin toutes les religions confondues, on prêche pour tous la même chose, la paix. Et les gens ont tendance à un peu mélanger la religion musulmane. Ouais, ils associent ça à quelqu'un. Voilà. Et le problème, c'est que toute cette personne associe la religion musulmane aux terroristes, alors que ça n'a rien à voir. C'est deux choses bien distinctes. Un musulman n'est pas là pour prôner la guerre et faire du mal aux personnes. Il prône pour la paix et l'amour, et non le contraire. Enfin bon. Après, c'est vrai. C'est des gens qui connaissent pas la religion. Ils y connaissent pas. C'est les médias qui font que ils s'arrêtent sur les médias. Mais bon, les médias, à savoir que c'est les premiers à dire que des mensonges. Ouais, ils coupent les parties. Ils ont besoin de vendre leur papier, comme on dirait. Donc évidemment, si on s'arrête sur ce critère-là, évidemment, la religion musulmane, c'est pire que tout. Hein. Mais bon, un bon chrétien est peut-être des fois pire qu'un bon musulman, puisque lui fera ses coups en douce, qu'un musulman, un vrai musulman, dit vrai musulman, ne fera pas ses coups en douce. Donc voilà, et puis au fil du temps, j'ai appris à accepter, et puis ma fille s'est épanouie dans cette religion-là, donc je la suis, oui, je l'aide dans toutes ses galères, ses robes au fin fond de notre domicile, ses cours d'arabe qui étaient à 86 km de la maison, mais bon. Ouais, et la viande, que tu me faisais mes petits paquets. Voilà, je faisais de la viande, j'allais spécialement pour elle chercher de la viande halal, chose que je continue encore à la maison, parce que mes petits-enfants ainsi que ma fille viennent manger régulièrement, donc, et que je ne veux pas leur donner quelque chose qu'ils ne mangent pas, et surtout leur mentir. Je préfère leur dire que j'ai rien à manger que leur donner quelque chose
qui n'ont pas l'habitude de manger ou qui ne mangent pas, qui mangent vraiment parce que voilà. Mais je m'arrange toujours à essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours un repas pour eux, tout en sachant que moi je ne mange pas spécialement halal. Ouais, voilà. Mais tu respectes. Mais je respecte le choix de ma fille. Et tu fais pas des coups en douce. Et je ne me permettrai jamais de donner du porc ou de la viande non halal sans en avoir averti ma fille. Parce que c'est elle la première concernée. Moi, je me dois d'être transparente là-dessus. Donc voilà. Et les parents ou les enfants se sont convertis. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Je vous assure. Au départ, c'est dur. Et après, on s'y habitue. On s'y habitue. Voilà. Et il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi, pour ma part, oui, j'étais fermée là-dessus. Et pour ma part maintenant... Au début, est-ce que tu as cru que c'était une passade, ça allait me passer? Oui, à un moment, oui, j'ai cru que c'était un tremplin, tu te cherchais, tu savais pas où tu en étais. Est-ce que tu as un jour cru que c'était pour un garçon? Non, jamais. Non, parce que j'étais trop jeune. Non. Et même si tu l'avais fait pour un garçon, bon, ça me rend ennuyeux, parce qu'on ne doit pas changer sa façon de faire ou de penser pour un garçon. Oh bah, ça, moi, je suis totalement contre. On doit avoir ses propres opinions, on doit avoir son caractère, on doit savoir s'affirmer, même sans monter au clash, parce que bon, on peut être avec son mari, ne pas avoir les mêmes opinions, mais sans pour ça se déclarer une guerre. Non, mais de toute façon, nous, par exemple, les hommes peuvent se marier avec des filles qui sont pas forcément musulmanes. Voilà, tout à fait, et il n'y a pas de... Voilà, donc non, les parents ou vos enfants se sont convertis. Mais par contre, ce que moi je peux conseiller, c'est... Moi je l'ai caché, et vous l'avez appris par le lycée. Enfin, après tu t'en doutais un peu avant parce que t'es ma mère, mais de pas mentir. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah